اسرائیل کو برکت دے، خداوند اسرائیل کو برکت دے، خداوند یروشلم کو سلام دیا، خداوند یروشلم کو سلام۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ آئیے بھائی کھولیں کھڑے کھڑے اور ہم پڑھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب 32ویں آیت سے 35ویں آیت تک۔ لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب 32ویں آیت سے 35ویں آیت تک۔ یہاں اس طرح سے لکھا ہے، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں، مطلب کہ روزہ نہیں رکھتے۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم براتیوں سے جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ کیا تم براتیوں سے جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ مگر وہ دن آئیں گے جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ خدا ان کے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے، آمین، آمین۔ تشریف رکھیں۔ آج جو کئی دنوں سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا مکاشفہ پہ پیغامات کا سلسلہ، اس کو کچھ دیر کے لیے بریک کر کے ہم ایک نیا پیغام سننے والے ہیں۔ اور آج میں یقین سے سوچتا ہوں کہ بہت سی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن آپ کی توجہ چاہیے تاکہ نئی چیزوں کو آپ جب سنیں تو آپ اپنے اندر لے سکیں۔ تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لوکا کی انجیل 5واں باب 32ویں آیت سے 35ویں آیت تک، ان کے مطابق بعض فریسی، یہ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے، بعض فریسی یسوع مسیح سے کہنے لگے، کیا بات ہے تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ سن لیجیے، یسوع مسیح کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے تیرے شاگرد کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ یونا کی بھی رکھتے ہیں، یونا جو بپتسمہ دینے والا ہے اس کے بھی شاگرد روزہ رکھتے ہیں اور فریسی بھی رکھتے ہیں، تیرے شاگرد کیوں نہیں رکھتے؟ تو یسوع نے کہا جب براتیوں کے ساتھ دھلا ہو تو براتی بھوکے رہ سکتے ہیں؟ جی نہیں، دھلا کھائے گا تو براتی بھی کھائیں گے۔ تو اس نے کہا جب براتیوں کے ساتھ دھلا ہے تو جو براتی ہیں کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہمارا دولہا ہے وہ کہاں ہے؟ روحانی اعتبار سے وہ آسمان پہ ہے، لیکن وہ ہمارے بیچ میں بھی ہے، دونوں باتیں ہیں۔ یسوع نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ وہ ہمارے بیچ میں بھی ہے، لیکن وہ بولے کہاں پہ؟ آسمان پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جب دولہا اٹھا لیا جائے گا تب روزہ رکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے یسوع نے روزہ کی مخالفت نہیں کی اور کہا رکھیں گے، لیکن جب میں آسمان پہ چلے جاؤں تب۔ ان آیات کے مطابق یسوع نے روزے کی کوئی ترتیب نہیں بتائی کہ کتنے بجے رکھیں گے، کتنے بجے کھولیں گے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کون سے موسم میں روزہ رکھنا ہے، کون سے مہینے میں رکھنا ہے، کوئی بھی بات یسوع نے نہیں کہی۔ صرف یہ کہا ہاں رکھیں گے لیکن ابھی نہیں، جب دولہا آسمان پہ چلا جائے گا۔ تو اس کے شاگرد براتی تھے، تو اس نے کہا دولہا ان کے ساتھ ہے، یہ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب اگر دولہا ساتھ نہ ہو تو روزہ رکھ دیں۔ کبھی ایمانداروں کو محسوس ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ خداوند نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لگتا تو اپنی وجہ سے ہی ہے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کبھی کبھی لگتا ہے نا ایسا کہ لگتا ہے جیسے خداوند نے چھوڑ دیا ہے، پھر روزہ رکھ لو۔
پھر روزہ رکھو. روزہ جو ہے یہ ہمیں دعا کے لیے ابھارتا ہے. روزہ ہمیں ایک ماحول دیتا ہے تاکہ ہم دعا کر سکیں. دراصل روزہ خود سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر صرف روزہ ہے اور دعا نہیں ہے تو یہ بھوک ہڑتال ہے. اگر روزہ ہے اور اس کے ساتھ دعا نہیں ہے تو یہ اپنے آپ کو سزا دینا ہے, بھوکے رہنا ہے, بھوک ہڑتال ہے, کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر یسوع مسیح آسمان پہ چلا گیا اور زمین پہ بھی ہے, لیکن کبھی اگر لگے کہ لگتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور ویسے جب اکیلے کے لیے محسوس کریں تو کہا بھی لیا کریں میں نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی اگر فیل کریں کہ لگتا ہے کہ خدا میرے ساتھ نہیں ہے تو روزے میں ٹھہر جائیں اور دعا کریں. خیر آگے چلیں. تو اس آیات سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یسوع نے روزہ کی تصدیق کی ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے. متی کی انجیل یہ بھی میں پڑھوں گا 5واں باب 16ویں سے 18ویں آیات. آپ کو پتا کہ میں حوالے کم پڑھاتا ہوں لیکن زیادہ تر میں صرف ریفرنس دیتا ہوں, لیکن آج پڑھوں گا. متی کی انجیل 5واں باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک. ایک سیکنڈ یہ 6واں باب ہے 16ویں آیت سے. دیکھیں, جب تم روزہ رکھو اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. یہ یسوع نے تعلیم دی ہے. اس کا مطلب روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن شرطیں ہیں. تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. چہرے کے تاثرات ایسے بن جاتے ہیں ان کے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کوئی مر گیا خدا نخواستہ, اور اتنے گھبرائے ہوئے پریشان مصیبت میں روزہ لگا ہوا ہے اور لوگوں پہ وہ دکھاوا کر رہے ہیں, لوگوں پہ دکھاوا کر رہے ہیں کہ میں روزے دار ہوں. اور یسوع نے کہا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے راست بازی کا کام نہ کرو. لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے راست بازی کے کام نہ کرو. اس بچے نے کام دکھا دیا تھا, اپنے راست بازی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو. یسوع نے یہ کہا. اب پہاڑی واز ہے یسوع کا, اس میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو روزے کی تعلیم دی. کہنا یہ چاہو کہ روزہ بائبل کے مطابق ہے. آگے جا کے بڑی اہم باتیں کرنے والوں کو آج روزہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یسوع نے جب روزے کی تعلیم دی تو کن کو دی؟ بہت بڑی بھیڑ کو, 5000 کا جب مجمع تھا جب کھانا کھلایا اس وقت دی؟ جی نہیں, شاگردوں کو. اس کا مطلب ہے روزہ صرف شاگرد رکھ سکتے ہیں. روزہ صرف جو سب کچھ چھوڑ کے, گناہ کو چھوڑ کے یسوع مسیح کو نجات دیتا جنہوں نے قبول کیا ہے, ایماندار ہے, صرف وہ رکھ سکتے ہیں, باقی نہیں. یسوع نے شاگردوں سے کہا ہے, ورنہ پبلک میں تو اس نے پتا کیا کہا تھا. متی کی انجیل 4 باب کی 17 آیت, پبلک میں ہزاروں میں اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور ایمانداروں سے, شاگردوں سے کہا جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس نہ بناؤ. اس کا مطلب شاگرد ایماندار روزہ رکھ سکتے ہیں. اور آگے لکھا ہے جب تو روزہ رکھے. ذرا جو سن رہے ہیں اپنا ہاتھ کھڑا کریں, مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں. تھینک یو. لکھا ہے جب تو روزہ رکھے. تو کا مطلب ایک شخص, میں آپ کی طرف انگلی کر رہا ہوں. جب تو روزہ رکھے ایک شخص, اس کا مطلب ہے روزہ انفرادی ہے, اجتماعی جو بات ہے, جو کسی کا لاگو کیا ہوا روزہ ہے وہ غلط ہے. روزہ خدا اور انسان دونوں کے درمیان ایک فیصلہ ہے. روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک معاہدہ ہے. جب تو روزہ رکھے اس کا مطلب ایک شخص سے بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے روزہ کسی کا شخصی معاملہ ہے. میں رکھوں نہ رکھوں آپ کو مجھ سے کیا, آپ رکھیں یا نہ رکھیں ان کو اس بات سے کیا کر سکتے ہیں. تو روزہ انفرادی ہے. آگے چلیے, لکھا ہے
یہ خدا اور ایماندار کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، تیسرے بندے کا اس کے بیچ میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو میں ان باتوں کے سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یسوع نے روزہ کی تعلیم دی ہے۔ یسوع نے روزہ کے موسم کا ذکر نہیں کیا کہ کون سا موسم ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، نہ توالد یا دورانیہ بتایا کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک، نہ کھانوں کی فہرست دی ہے کہ کون کون سے کھانے کھا سکتے ہیں، کون کون سے نہیں کھا سکتے، کتنے بجے رکھنا ہے، کتنے بجے نہیں رکھنا۔ روزہ یسوع نے کہا ہے، لیکن یاد رہے روزہ آپ اس وقت رکھیں جب آپ دعا میں ٹھہر سکیں۔ اور آگے لکھا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں کہ بڑا روزے دار بندہ ہے۔ اب میں آپ کو پرانے عہد میں لے کے جا رہا ہوں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، توریت کا دور۔ تو توریت کے دور میں یہودی روزہ رکھتے تھے، لیکن اب یہ سننے والی بات ہے، مجھے خوشی ہے بھائی کیونکہ آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ میں غور سے سنتا ہوں، اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں غور سے سن رہے ہیں، ایسے ہی سنیں۔ توریت کے زمانے میں یہودی روزہ رکھتے تھے، لیکن جو میں بات کرنے والا ہوں وہ سنیں، رکھتے تھے جبکہ توریت میں روزے کا حکم ہے ہی نہیں۔ پیدائش سے لے کر استثنا تک 5 کتابیں، پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا، توریت کی کتابوں میں روزہ رکھنے کا حکم ہے ہی نہیں، لیکن وہ رکھتے تھے۔ آپ کہتے ہیں یہ پھر کہاں سے آ گیا؟ جب روزہ رکھنے کا حکم ہی نہیں ہے، توریت میں نہیں ہے لیکن وہ رکھتے ہیں، کہاں سے آ گیا؟ میں بتاتا ہوں کیسے آ گیا۔ مجھے بتائیں وہ لوگ جو جھنڈے کے نیچے سے گزار دیا کہتے ہیں یہ بپتسمہ ہے، یہ بائبل میں ہے، کہاں سے آ گیا؟ خود صاف تھا۔ مستقیم بچوں کو جو دیا جاتا ہے، کیا بائبل میں لکھا ہے یہ تعلیم ہے؟ کہاں سے آ گیا؟ خود صاف تھا، کسی کا لاگو کیا ہوا۔ اسی طرح سے یہ بھی تھا، توریت میں روزے کا حکم نہیں تھا لیکن وہ رکھتے تھے۔ اچھا اس میں اللہ نے بڑی ڈیٹیل تعلیم دی ہے، خدا نے 10 حکم دی ہیں توریت میں، موسوی شریعت دی ہے، قربانیوں کی تعلیم دی ہے، عیدوں کی تعلیم دی ہے، طہارت کے بارے میں بتایا ہے، خیمہ اجتماع کے بارے میں تعلیم ہے، اور ہیکل کے بارے میں اتنی تعلیم ہے، لیکن روزے کا ایک لفظ بھی نہیں ہے، پھر بھی یوں ہی رکھتے تھے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ خود صاف تھا۔ بہرحال روزہ وہ رکھتے تھے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لاگو کس نے کیا اس پہ؟ خدا نے نہیں کیا، خود سے بیچ میں سے کسی فرقے نے کہا کہ نہیں یار ہفتے میں 2 دفعہ رکھنے چاہیے۔ فریسی ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتے تھے، سوموار اور جمعرات۔ پتہ نہیں کس نے شروع کر دیا، بہرحال رکھتے تھے، لیکن کئی طرح کے روزے تھے ان کے، اور ان کے روزے جو تھے ان میں مقصد کیا تھا؟ اپنے آپ کو دکھ دینا۔ مقصد اپنے آپ کو دکھ دینا، بھوکے رہنا، ٹاٹ بچھا کے نیچے بیٹھ جانا، سر پہ خاک پھینک لینا، منہ پہ راکھ مار لینا، اور غم کرنا، غمگین کرنا، اپنے آپ کو دکھ دینا، اپنے آپ کو سزا دینا۔ کوئی گناہ ہو گیا تو اپنے آپ کو اس طرح سے سزا دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو روزہ۔ بس خدا کو اس بات پہ پھر ناراضگی ہوئی کہ یہ کرتے کیا ہے؟ ایک تو روزے کی میں نے تعلیم نہیں دی، اور پھر روزہ جو میں نے خود شروع کیا ہے اس میں اپنے آپ کو غمگین کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دکھ دے رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، اور ٹاٹ توڑ رہے ہیں، اور رات ڈال رہے ہیں منہ پہ، اور سر پہ بھی خاک ڈال رہے ہیں۔ جبکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہمیں راکھ کے بدلے صحرا دے، غم کے بدلے خوشی دے، بے سکونی کے بدلے میں آرام دے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ بس خدا نے پھر یسایہ سے بات کی، یسایہ نبی سے، یسایہ سے کہا اس قوم کو بتا دے، میری قوم کو سمجھ ہی نہیں آتی، میں نے تو روزے کا حکم نہیں دیا، جو انہوں نے کیا ہے یہ روزہ رکھتے کیا ہے، یہ غلط قسم کا روزہ رکھتے۔ میں نے کہا تھا آج میں چاند آیات پڑھوں گا، یہ پڑھنے لگا ہوں، پھر یسایہ سے کیا لکھوایا خدا نے۔ یسایہ 58 باب، یسایہ کی کتاب اس کا چیپٹر 58، 58 باب، اور اس کی پورا چیپٹر ہے دراصل، لیکن میں چھوٹی آیت سے پڑھوں گا۔ یسایہ 58 باب 6 آیت، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو
کہ تمہاری آواز آگنے والا پر سنی جائے. خدا نے کہا جو روزہ تم رکھ رہے ہو اس روزے سے تمہاری آواز خدا تک نہیں پہنچ رہی. غلط روزے رکھتے تھے, تمہاری آواز آگنے والا تک نہیں پہنچ رہی. اور تم جو روزے رکھ رہے ہو, چھٹی آئے, کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مسلموں کا آزاد کرے اور ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے ان کی مدد کرے؟ تو مطلب یہ ہے خدا نے یسایہ سے پھر لکھوایا کہ تم نے جو خود سے روزہ شروع کر دیا ہے, بھوکے رہتے ہو, سر پہ خاک پھینکتے ہو, گناہوں کی معافی مانگتے ہو اور پہلے گناہ کر لیتے ہو پھر روزے رکھ لیتے ہو. یسایہ سے لکھوایا باز آؤ ایسے روزوں سے, مجھے تمہارے یہ روزے پسند نہیں ہے. یسایہ نے پہلے باب میں بھی لکھ دیا تھا کہ تمہارے روزوں سے خدا کو نفرت ہے, تمہاری دعاؤں سے بھی خدا کو نفرت ہے. ان سے کہا تھا کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھے. لیکن بائبل میں ہمیں پرانے عہد میں روزوں کی مثالیں ملتی ہیں. چند مثالیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاسٹر صاحب آج کر کیا رہے ہیں, بائبل میں تو بڑی مثالیں روزے رکھنے کی. آپ کہیں گے بلکہ آج تک نے روزہ رکھا ہے نا, آپ یہ کہیں گے اور بھی نام دیں گے, تو پھر ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں. تو خدا کا ہاں یہ جو 58 باب ہے اگلے اتوار اس پہ پیغام دوں گا, لہٰذا اگلے اتوار بھی روزے پہ پیغام ہے. 58 باب یسایہ اگلے اتوار اس پہ پیغام دوں گا, روزہ کا پیغام پارٹ 2 اگلے سنڈے. تو جو اصل روزہ ہے وہ یسوع مسیح کی تعلیم میں آگے جا کے بتاؤں گا, اور ان کو خدا نے کہا کہ یہ روزہ جو تم رکھتے ہو یہ غلط ہے. یہودیوں کی طرح اب یہ سننے والی بات ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہودیوں نے جو روزے شروع کیے کس نے رکھے, کس نے شروع کیے پتہ ہی نہیں. لیکن دنیا میں اب جو روزے شروع ہو چکے ہیں, جو آج پتہ نہیں 5واں روزہ ہے, بدھ سے شروع ہوئے ہیں, یہ کس نے شروع کیے؟ کیا بائبل میں یہ 40 روزے جو شروع ہوئے ہیں بدھ سے شروع ہوئے ہیں, بائبل میں کسی نے آج تک ان کا ذکر پڑھا ہے؟ جی نہیں. جیسے یہودیوں نے خود سے شروع کر دیے ویسے یہ بھی کسی نے شروع کر دیے. انسان نے کیے, خدا نے نہیں. جب بائبل میں ہے ہی نہیں یہ 40 روزے, اور یہودیوں کی طرح کیتھولک نے 40 روزے شروع کیے, اور جب شروع کیے تو پہلے کہتے تھے کہ جی جمعے ہفتے اور اتوار کو روزہ نہیں ہوگا, باقی دن روزہ ہوگا, اور جب 40 پورے ہو جائیں گے اس کے بعد عید منائیں گے. پھر انہوں نے کہا نہیں جمعہ نہیں, اس کو ختم کر دیں, جمعے کو رکھ سکتے ہیں, ہفتہ اتوار روزہ نہ رکھیں, باقی منڈے ٹو تھرسڈے فرائیڈے روزہ رکھیں, اور اس کے بعد کھانے کی بھی لسٹ بنائی انہوں نے, اور کہا کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا, اتنے بجے کھولنا ہے اتنے بجے رکھنا ہے. پھر اور تبدیلیاں آ گئی, تبدیلیاں کرتے کرتے 5ویں صدی آ گئی, اور 5ویں صدی میں ان کے پوپ نے اعلان کیا کہ روزہ رکھیں لیکن ہفتے کو بھی رکھیں, سنڈے کو نہ رکھیں, اور باقی دنوں میں گوشت نہ کھائیں, جمعے کو گوشت کھانا منع ہے. اب مجھے بتائیے بائبل میں کہاں یہ باتیں لکھی ہیں؟ یہ کسی شخص کی نافذ کردہ تعلیم میں تو نہیں مانتا, اور ہمیں کسی کو بھی کسی انسان کی دی ہوئی تعلیم کو ماننا جو ہے یہ جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے. اور صرف کیتھولک ہی نہیں, کیتھولک کے ساتھ میں اور نام لوں گا, اینگلیکنز ہیں, میتھوڈسٹ ہیں, لوتھرن ہیں, اور شاید ایک دو اور بھی تنظیمیں ہیں, پریسبیٹیرین بھی, یہ بھی ان تعلیم کو مانتے ہیں. جب کیتھولک شروع ہوئی مشن, اس کے بعد مارٹن لوتھر نے ایک نئی مشن شروع کی اور کہا کہ کیتھولک غلط ہے. اور جب نئی مشن شروع کی تو کیتھولک کی کئی چیزوں کو بیچ میں شامل کر لیا, اور بھائی جب آپ وہ کر رہے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو ان کی ساری باتیں جو بائبل کے خلاف ہیں اس کی آواز اٹھاؤ. تو بہت سی باتیں رہنے دی اور کچھ چیزیں نئی شروع کر دی. تو بات یہ ہے, یہ انسانوں کی دی ہوئی تعلیم کو ہم نہیں مانتے. میں آپ کو بتاؤں گا, میں نے شروع میں کہا کہ روزہ بائبل میں ہے, یسوع نے کہا روزہ رکھیں گے, آپ پریشان نہ ہو, روزہ رکھیں گے, اور میں آپ سے کہوں گا رکھیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ روزے جو 40 روزے ہیں جو بدھ سے شروع ہوتے, رات کا بدھ, اس دن ماتھے پہ رات لگاتے ہیں, بائبل میں یسایہ کی کتاب اس کے
61 बाब की पहली आयत से 30 आयत तक लिखा है, यीशु ने के बारे में लिखा है कि यीशु कहता है, मैं इसलिए आया ताकि तुम्हारी राख के बदले, जो तुम राख अपने माथों में लगाते हो, राख के बदले तुम्हें सेहरा बनाऊं, तुम्हें खुशी दूं। न जाने आज लोग रोने वाले गीत भी गाते हैं। मुझे तो याद है शुरू में कितना खूबसूरत गीत होता था, खुशी खुशी मनाएं, है था ना, और उसमें यीशु के दुखों का जिक्र था। आप सब गा के देखिए मेरे साथ, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। इसमें दुखों का जिक्र, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिक्री उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिक्री उठा मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय। यीशु तो खुशी देने आया, और यीशु के दुख जो है उसमें हमें क्या दुख है? हमें तो खुशी है कि यीशु ने खून बहाया, अगर वो ना बहाता तो हम गुनहगार ही रहते। खुशी है, और इसलिए तो ये गीत किसी ने बड़ा अच्छा बनाया। तो फिर ये जो रोजे हैं जिनको लैंड कहते हैं, ये रोजा जो है, लैंड का मतलब है मातम। यीशु मातम को खुशी में बदलने आया है। मत्ती की इंजील 11 बाब 28 में आए, ऐ मेहनत उठाने वाला बोझ से दबे हुए सब मेरे पास में, मैं तुमको आराम दूंगा। वो तो आराम देने आया है, खुशी देने आया है। और यीशु ने अपने इस मिशन को, जो यशायाह 61 बाब की पहली से 30 आयत तक है, लूका की इंजील में भी दोहराया है, मैं खुशी देने आया हूं। यीशु ने गम देने नहीं आया, खुशी देने आया है। यीशु सुकून देने आया है, आराम देने आया है। हम गमगीन किस बात पे हो? किस बात पे? लैंड में, यानी ये जो रोजों का सीजन है, इसमें लोग अपने आप को दुख देते हैं और समझते यीशु के दुखों में देना है। अब मैं इस पे बात करूंगा जरा और से। कितने हैं जो ये जानते हैं कि यीशु ने 40 दिन का रोजा रखा? अपने हाथ खड़ा करें। जिन्हें मालूम है कि यीशु ने 40 दिन का रोजा रखा, अपना हाथ खड़ा करें। जी, यीशु ने 40 दिन का एक रोजा रखा। यीशु ने 40 दिन का एक रोजा रखा, और उस 40 दिन के एक रोजा में, जी सुनिए, यीशु ने 40 दिन का एक रोजा रखा, और उस 40 दिन के एक रोजे में, मत्ती की इंजील 4 बाब में लिखा है, 40 दिन के रोजे में यीशु को भूख ही नहीं लगी। तो फिर यीशु की दुख किस बात है? भूख नहीं लिखा है यहाँ पे कि 40 दिन के बाद उसे भूख लगी। इसका मतलब 40 दिन यीशु भूखा, उसने कुछ नहीं खाया पिया, फाका किया, लेकिन उसे भूख नहीं लगी। दूसरी बात सुनिए, 40 दिन के रोजे के दौरान, जो एक ही रोजा था, यीशु मसीह खुदा की हुजूरी में था, खुदा की हिफाजत में था, बाप से बातचीत कर रहा था। और 40 दिन में यीशु ने शैतान के सर को कुचला, अपनी इसकी कुव्वतों में गालिब आया। आपको याद है आजमाइश, जब शैतान ने आजमाया 4 दफा, यीशु मसीह ने फतह पाई। तो 40 दिन में यीशु में दुख कहां से है? कोई दुख नहीं है, यीशु तो खुश है। लिखा है, खुदावंद की हुजूरी में कामल शादमानी। मेरे पीछे बोले, खुदावंद की हुजूरी में, सब बोले, खुदावंद की हुजूरी में कामल शादमानी है। जब वो खुदा की हुजूरी में है तो वहां शादमानी है। खुदा की हुजूरी में शादमानी होगी, हम कहां से आएगा? अगर गमगीन ही होना है तो फिर हम मसीही क्यों हुए? अगर गमगीन ही होना है तो। यीशु मसीह गम में नहीं था, यीशु मसीह को भूख प्यास भी नहीं लगी 40 दिन, यीशु मसीह फतह पा रहा था 40 दिन आजमाइश में। और एक और बात, यीशु मसीह इस 40 दिन के दौरान तैयारी कर रहा था 3 साल मुनादी करने की, क्योंकि 40 दिन के रोजे के बाद यीशु ने 3 साल मौत से किए, बुजुर्गों को निकाला, बीमारों को अच्छा किया, गूंगे बहरों को शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया, तालीम दी। 3 साल दुनिया में हलचल मचा के रख दी। ये तैयारी के दिन थे 40। लिहाजा ये 40 दिन का रोजा यीशु के दुखों का रोजा नहीं है। और अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो वो पैगाम के बाद, इबादत के बाद वो करके मुझसे पूछे,
میں بائبل میں صرف بیان کروں گا, ایک بات بھی بائبل سے بات نہیں کروں گا. تو 40 دن کا روزہ یسوع کے دکھوں کا روزہ نہیں ہے. پھر سنیے غور سے, یہ جو میں دوبارہ کہوں, یہ جو سیلف کریٹڈ انسان کے خود ساختہ بنائے ہوئے روزے ہیں 40 روزے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہاں جی بولیے جی, 40 دن کے روزے کے بعد کیا ہوگا؟ گڈ فرائیڈے, ایسا ہی نا؟ ہلو بولیں, 40 دن کے بعد کیا ہوگا؟ گڈ فرائیڈے. گڈ فرائیڈے کے بعد ایسٹر آ جائے گا. یسوع نے جب 40 دن کا روزہ رکھا اس کے بعد مرا نہیں ہے. 40 دن کے روزے کے بعد یسوع 3 سال ڈٹ کے منادی کی ہے. اس میں ہاللیلویا, ڈٹ کے منادی کی ہے, معجزات دیے, تعلیم دی ہے. اس کے بعد 3 سال کے بعد یسوع مسیح ہوا, دفن ہوا اور بڑی قدرت کے ساتھ جی اٹھا. بولیے ہاللیلویا. اور ادھر ہم کیا کرتے ہیں پتہ نہیں کیسے انہوں نے شروع کر دیا, 40 روزے اور ساتھ ہی یسوع کو مار دیتے ہیں اور پھر جی اٹھتا ہے. تو یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے. خدا کی حضوری میں کامل شادمانی ہے. اب پرانے نامے کے چند روزے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا اولڈ ٹیسٹمنٹ سے. قصات کی کتاب, یہ پیغام جو ہے یہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ہوگا, آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں. قصات کی کتاب اس کا 20واں باب اور 26 آیت. یہاں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 11 قبیلوں نے, 12 تھے نا, کتنے قبیلے ہیں جی بنی اسرائیل کے؟ 12. لیکن 12 میں سے 11 قبیلوں نے صبح سے شام تک کا روزہ رکھا. کتنے دن کا جی؟ کب شروع ہوا کب ختم ہوا؟ صبح سے شام تک کا روزہ رکھا. اور اس روزے کے دوران انہوں نے کیا کیا؟ آپ پڑھ لیں, بعد میں نے حوالہ بتا دیا ہے. قصات کی کتاب لکھا وہ خداوند کی حضوری میں بیٹھے. لہذا وہ روزہ ہی نہیں ہے جس میں خداوند کی حضوری میں نہ بیٹھے ہیں. وہ روزہ ہی نہیں جس میں خداوند کی حضوری میں نہ بیٹھے. یہ صبح سے شام تک انہوں نے روزہ رکھا, خداوند کی حضوری میں بیٹھے اور قربانیاں چڑھائیں. ہاں جی, نمبر 1 خدا کی حضوری میں بیٹھے, اور نمبر 2 قربانیاں چڑھائی, اور نمبر 3 نذرانے لے کر آئے. ہیکل میں چندے دائی کیا, نذرانے لے کے آئے. پہلی بات, صبح سے شام تک کا کیا کیا انہوں نے؟ روزہ رکھا. 1 دن کا بنتا ہے یہ 12 گھنٹے کا ہے. اور اس دوران روزہ رکھ کے وہ خدا کے گھر میں گئے اور پورا دن خدا کی حضوری میں قربانیاں چڑھائیں, نذرانے دیے اور دعائیں کی. اور مقصد کیا تھا؟ کہانی میں پوری نہیں بیان کروں گا, تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے, آپ خود پڑھ لیں. بات یہ تھی کہ 11 قبیلے ایک طرف اور ایک قبیلہ بنیامین کا ایک طرف. بنیامین کے قبیلے نے ایک نہایت مغرور کام کیا. اسرائیل میں سے ایک شادی شدہ عورت پہ جنسی تشدد کیا اور اسے بعد میں قتل بھی کر دیا. اس پر خدا کو غیرت آئی اور بنی اسرائیل کے 11 قبیلے اس 12ویں قبیلے بنیامین کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے روزہ رکھا, خدا کے حضور دعا کی, خدا کے حضور بیٹھ گئے, قربانیاں چڑھائیں, چندے لے کے آئے اور خدا سے کہا خداوند یہ بھائی جو ہمارا دوسرا 12واں بھائی ہے, اس کی نسل نے کیا کیا ہے تو ہمیں بتا. اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کی دعا سنی اور خدا نے کہا ان پہ حملہ کر دو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں, یہ پرانے نامے کی تعلیم دے رہا ہوں میں بنی اسرائیل کے بارے میں, اور خدا نے 11 قبیلوں کو اس ایک قبیلے کے اوپر فتح دی. تو بات یہ ہے کہ روزے کے ساتھ کیا تھی؟ خدا کی حضوری میں بیٹھنا. تو خدا نے اصل میں خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں اس لیے ان کی سن لی, کیونکہ قربانیاں چڑھا رہے ہیں اس لیے سن لی کیونکہ بائبل میں لکھا قربانی ہوگا. چندے نذرانے دے رہے ہیں اس لیے سن لی کیونکہ بائبل میں لکھا ہے چندے اور نذرانے. اب ایک اور مثال, دوسری مثال ہے یہوشافٹ بادشاہ کی. یہ یہودا کا بادشاہ تھا اور اس کے دور میں بنی یمون اور مواب 2 ملکوں نے تیاری کی یہودا پر حملہ کرنے کی. بنی امون اور مواب نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لی یروشلم کے گرد اور ان پہ
पे चढ़ाई करना चाह रहे थे। अब यहोशू जो बादशाह है, जब उसे पता चला कि मोआबी और अमोनी अपनी फौजें लेके हमारे बॉर्डर्स पर आ खड़ी हुई हैं, लिहाजा उसने कहा सुनो ऐ इस्राएलियों, देखो क्या हुआ चाहता है। लिहाजा लिखा है कि उसने अब तमाम बनी इस्राएल से कहा रोजा रखो, और सब ने रोजा रखा और दुआएं की, अपने हाथ खुदा की तरफ बुलंद किए और खुदा से कहा खुदावंद अगर हमसे कोई गलती हो गई है हमें माफ कर, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, हमें फतह दे। ये अमोनी और मोआबी होते कौन है? यरूशलेम पे कौन हमला करने वाले? ऐ खुदावंद हमें फतह दे। तो अकेला रोजा कुछ भी नहीं है जब तक कि उसके साथ दुआ ना हो। रोजा रख के अगर हम रोजा रखा है और मोआबी की खुदा के घर में नहीं बैठे, कोई मानी नहीं रखते। और दूसरा तवारीख में ये वाकया है जो बता रहा हूं, ये उस वक्त का दूसरा तवारीख 20वें बाब में। फिर शमूएल नबी की क़यादत में, पहला शमूएल 7वां बाब, उसमें शमूएल नबी की क़यादत में ऐसा हुआ कि उन्होंने शुक्रगुजारी का रोजा रखा। शुक्रगुजारी का एक दिन का रोजा, एक दिन का, ये भी एक दिन का। शुक्रगुजारी का भी सुना आपने? शुक्रगुजारी का रोजा, हम शुक्रगुजारी होती है तो देगे पकाते हैं। हाँ ठीक है, पकाया करें, हमें नहीं बुलाए, लेकिन बात ही मैं वो उनकी बात कर रहा हूं। शुक्रगुजारी थी उनकी। शमूएल नबी ने कहा चले सब जमा हो जाओ, हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी में हम सब रोजा रखेंगे। लिहाजा एक दिन तक पूरा उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, खुदावंद की ज़िंदगी में शुक्र करने लगे। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें फतह दी है। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जिंदा खुदा है, तूने हमें फतह बख्शी है। फतह का जब उनको तासुर मिला, उन्होंने शुक्रगुजारी की। बहनों भाइयों, बात यह है शुक्रगुजारी का एक दिन का रोजा। हमने कभी रखा शुक्रगुजारी का रोजा? हमारे रोजे में तो हम यही करते हैं, मांगना ही होता है, बस कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं कि मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो हो जाए। शुक्रगुजारी का रोजा उसने रखा, ये लिखा पहले शमूएल में। फिर और इसमें मैंने आपको दोबारा बताऊं कि रोजा के साथ दुआ कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं। फिर एक और रोजा है, अखयम नबी। मैं पुराने नामे से मिसालें दे रहा हूं। अखयम एक नबी था, आपको याद हो मैंने एजीबल का जिक्र किया था मुकाशवा में जब पैगाम दे रहा था। तो एजीबल का शोर, ये इस्राइल का बादशाह था, इस्राइली, और इतना निकम्मा कि अपनी बीवी जो बुत परस्ती, उसके कहने से इसने सारी बनी इस्राइल को कह दिया कि बुत परस्ती जायज है, बाल की परस्तिश करो, सबको गुनाह पे लगा दिया। और क्या हुआ, बहुत से लोग गुनाह में गिर गए, खुदा के खिलाफ बुत परस्ती पे उतर आए, और खुदा ने फिर एलिया को भेजा। एलिया से कहा, एलिया जा जरा ये नबी के जरा कान खींच। अखयम अपनी बीवी के पीछे लगकर क्या कर रहा है? पूरे इस्राएल में उसने बुत परस्ती फैला दी है, उसको जाके समझा, वरना तेरे दौर में कहर नाज़िल होगा। एलिया ने कहा, क्या कहा? ऐ अखयम, ऐ बादशाह, तुझे बताना चाहता हूं, अगर तू बाज ना आया अपने गुनाह से तो याद रख तेरे दौर में कहर आएगा खुदा का। तो लिखा है अखयम एकदम उसने क्या किया, अपने टाट उसने ओढ़ लिया, अपने चेहरे में खाक डाली, क्योंकि ये उनका तरीका था जो खुदा के कलाम का में तो जिक्र नहीं है। खाक ओढ़ा उसने, टाट ओढ़ा, खाक अपने ऊपर डाली और नीचे खाक सर हो गया, झुक गया, घुटनों के बल हो गया और कहने लगा है खुदावंद कादर मुतलिक बाप, मैंने अपनी बीवी की बात मान के, जैसे हवा ने भी बीवी की बात मानी थी ना, तो मैंने बीवी आदम ने, तो मैंने बीवी की बात मान के पूरे इस्राएल में गुनाह को आम कर दिया है। ऐ खुदा मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। उसने रोजा रखा, वो चिल्लाया, उसने मिन्नत की और कहा खुदा मुझे माफ कर। दुआ के बगैर रोजा जीरो है, वो तो भूखड़ता है। रोजा रखा, दुआ की और कहा खुदा मुझे माफ कर। और फिर नबी उसके पास गया और उसने कहा, चूंकि खुदा ने एलिया को बता दिया कि चूंकि ये खाकसार हो गया है, चूंकि इसने दुआ की है, इसने माफी मांगी है, खुदा माफ करने में आदिल है, खुदा माफ कर देता। उसने कहा जा, मैंने उसे कह दे मैंने उसे माफ कर दिया। बोली हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी के साथ दुआ, तालियां बजाने में दिल चाहे, तालियां बजाने में दिल चाहे।
एक और रोजा बता दो दाऊद नबी का। दाऊद नबी से आप पता ये गुनाह हुआ, और गुनाह भी एक नहीं डबल। हत्यारिया को कत्ल करवा दिया, नबी था वो और बादशाह भी था। हत्यारिया को कत्ल करवा दिया, उसकी बीवी पे कब्जा कर लिया, और फिर उस बीवी से एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो नातन नबी, खुदा ने रखे हुए थे नबी, बादशाह को भी काम खींचने वाले। नातन नबी दाऊद बादशाह के पास गया और कहा, तुमने क्या किया, ये तुमने गुनाह किया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, दाऊद के बारे में लिखा है, खुदा कहता है मेरे दिल के मुआफिक शख्स। इसका मतलब है जो बहुत खुदावन के करीब है उससे भी गलती हो सकती है। तो नातन उसके पास गया और कहने लगा, तूने ये क्या किया, तू बादशाह है, तूने ऐसी बड़ी हरकत की कि तूने हत्यारिया को कत्ल करवा दिया, उसकी बीवी जो उसका नाम बदसम है उसको तूने अपनी बीवी बना लिया, और उससे तेरे बेटा हुआ है, और उसने कहा सुन ये बेटा मर जाएगा। नातन नबी ने कहा ये बेटा मर जाएगा। जैसे ही नातन नबी ने कहा कि ये बेटा मर जाएगा, बता दिया था खुदा ने नातन नबी के शरीर में मर जाएगा, फिर भी दाऊद ने रोजा रख दिया। ये क्या बात हुई? हालांकि नबी कह रहा है मर जाएगा, और दाऊद ने रोजा रख लिया, खाना पीना छोड़ दिया, कमरे में बंद हो गया और दुआ करने लगा, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, इस तूने मुझे वो गुनाह तो माफ कर दिया है, क्योंकि नातन ने कह दिया था वो तेरा गुनाह बख्शा गया, तूने माफी मांग ली है, लेकिन ये जो बच्चे वाला है ये बच्चा मर जाएगा। तो कहता है खुदावंद माफ कर, ये बच्चा बच जाए। नबी होके पता क्या कभी कभी क्या होता है, ये सुनने वाली बात है, जरा गौर से सुने। पता भी है खुदा की मर्जी का कि ये बच्चा मर जाएगा, फिर भी रोजे रख के दुआ कर रहा है खुदावंद बचा ले। वजह क्या है? अंदर जज्बात है ना, बच्चा है, उसका मोहब्बत है। किसी को बता भी दिया जाए कि बच्चा ये मुश्किल लगता है मुझे, ये नहीं बचेगी या नहीं बचेगा, और 100% पता भी चल जाता है, फिर भी हमारे जज्बात इतने होते हैं, मोहब्बत होती है, तड़प होती है, हम कहते खुदा रहम कर दे, अभी भी रहने दे। खुदा की मर्जी मालूम होने के बावजूद हम कहते खुदा, क्योंकि हमारा प्यार होता है। लेकिन इसने रोजा रखा, दुआ की, हालांकि पहले इसको बता भी दिया गया था कि मर जाएगा, फिर भी रोजा का कहना, ऐ खुदा इसको शिफा दे, इसको शिफा दे, और क्या हुआ? बच्चा मर गया। मरना तो था ही, रोजे में था। ये लिखा है दूसरे सैमुएल के 12वें बाब में। और क्या हुआ कि बाहर दरवाजे के उसने आवाज सुनी, कुछ फुसफुसा रहे थे, सब खुशियां हो रही थी। उसने कि क्या हुआ, क्या बच्चा मर गया? उसने कहा जी मर गया। उठा, बादशाह उठा, मुंह धोया, पोशाक बदली, खाना खाया, और वो हैरान होकर कहने लगे कि जब बच्चा बीमार था तुमने रोजा रखा, दुआएं की, अब बच्चा मर गया तो अब तुमने रोजा खोल दिया। उसने कहा किस बात का रोजा? अब तो मैं खुशी मनाऊंगा कि खुदा की मर्जी पूरी हुई है, अब वो मेरे पास आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। यहाँ एक छोटा सा पैगाम भी देना चाहता हूँ, एक छोटा सा पैगाम। अगर किसी का कोई प्यारा, जैसे मेरी एक बेटी आज से काफी साल पहले खुदा के पास चली गई, अगर आप में से या आपके अजीजों में से किसी का कोई अजीज इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, तो आपके खुदा तेरा शुक्र हो वो तेरे पास चला गया, अब वो तो नहीं आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। और दाऊद ने ऐसा ही किया, रोजा खोला। रोजा तो हाँ, बात ये करना चाह रहा हूं, कभी कभी पता भी होता है, हाँ ये सुनने वाली बात है, पता भी होता है खुदा की मर्जी नहीं है, फिर भी दुआएं करते हैं, रोजा रखते हैं। मिसाल के तौर पर ये गौर से सुनने वाली मिसाल है, बाइबल में लिखा है ना हमवार जुए में ना जुटो। लड़कियां लड़के और उनके माँ बाप, खासतौर से वो लड़कियां लड़के जिनकी अभी शादी की हुई, गौर से सुने। लिखा है ना हमवार जुए में ना जुटो। बाइबल साफ लिखा है, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप तौबा शुदा है, निजात याफ्ता है, यीशु को अपना निजात हिंदा कबूल किया है, और आप किसी गैर निजात याफ्ता से शादी कर लेते हैं, ये बाइबल में इसकी इजाजत नहीं है। फिर भी लड़कियां लड़के, ऐसा हो सकता है किसी को किसी से प्यार हो जाए, और खुदा के कलाम में लिखा है कि ये बाइबल की तालीम नहीं है, और दुआएं करें खुदावंद रिश्ता हो जाए, मुझे लड़का बड़ा पसंद है, खुदा ये लड़की मुझे बड़ी पसंद है, मेरा रिश्ता
फैसला हो जाए। और वालिदैन भी कलाम मुंडा का अच्छा लगता है, कलाम तेरी मर्जी पूरी होए। वो मना किया कलाम में कि ये नाम और छुए में ना, तो फिर भी दाऊद ने भी ऐसे ही किया था, पता भी था कि बच्चा मर जाएगा फिर भी रोजा रख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो रोजा रखे जरूर, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक। आज के लिए मैं अपने पैगाम को इस तरह से खत्म करूंगा, एक और मिसाल दूंगा रोजे की, उसके बाद आज का पैगाम खत्म। लेकिन याद रखें, रोजे का पैगाम अभी खत्म नहीं हुआ, अगले इत्वार जारी रहेगा। सुनिए, यूना नबी की किताब उसके 30वें बाब में घर जाके पढ़े। खुदा ने यूना नबी से कहा कि ऐ यूना, नैनवा शहर को जा, वहां के लोग बुत प्रस्त हैं, वहां के लोग गुनहगार हैं, गुनाह में पड़े हुए हैं, वो यहूदी नहीं है, गैर कौम है। जाके मुनादी कर और उनसे कह तौबा करो वरना मर जाओगे। अगर आप बाइबल पढ़े यूना की किताब, तो यूना ने उनको रोजे की तालीम नहीं दी। फिर सुने, यूना ने नैनवा के लोगों को ये नहीं कहा रोजा रखो, क्या कहा? और सिर्फ सुने ना, ये नहीं कहा रोजा रखो, बल्कि क्या कहा? तौबा करो वरना तुम पे कहर नाज़िल हो जाएगा, बाज आओ अपने गुनाहों से। लेकिन उन्होंने, वो तो यहूदी भी नहीं थे, मिक्स किस्म के लोग थे, जादूगर और बुत प्रस्त और इस किस्म के लोग थे। उन्होंने सोचा, क्योंकि आसपास यहूदियों को वो देखते थे कि वो खाक ओढ़ते हैं, माथों पे खाक लगाते हैं और डांट ओढ़ते हैं, तो उन्होंने ऐसा ही तरीका इख्तियार किया। बादशाह ने ऐलान किया है, नैनवा के लोगों, हम यकीन करते हैं कि जो यूना नबी ने कहा है वो सही है, हम गुनहगार हैं, हम बदकिरदार हैं, हम खुदा से दूर हैं। अगर तौबा ना करेंगे तो आसमान से अज़ाब नाज़िल होगा। लिहाजा ऐ लोगों, नैनवा के लोगों, आओ सब रोजा रखो। यूना नबी ने रोजा के लिए कहा या बादशाह ने? बादशाह ने, खुदा ने नहीं कहा, क्योंकि खुदा को रोजा पसंद ही नहीं जिसके साथ दुआ ना हो। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बादशाह ने कहा रोजा रखो, रो गिरियाजारी करो, रो चलाओ, माफी मांगो और तो ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद बख्श दे, ऐ खुदावंद मुझ पे रहम कर, मेरे गुनाह बख्श दे, ऐ खुदावंद हम बाज आते हैं, तौबा करते हैं। और खुदा ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। बोलिए हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर खाली रोजा होता तो बख्शे जाते? जी नहीं। कैसे बख्शे गए? भूख हड़ताल से भी कुछ नहीं होता। अच्छा, अभी भी मैं दुनियावी बात करने लगा हूं। अगर 10 लोग भूख हड़ताल करके चेयरिंग क्लास में बैठ जाए, ठीक है, भूख हड़ताल की हुई है, और जो उनके मुतालबात है वो लिख कर हुकूमत को ना दे, और सिर्फ पता चले कि लोग ये भूख हड़ताल करके बैठे हैं, मुझे बताएं उनके मुतालबे माने जाएंगे? पता ही नहीं, हुकूमत को पता ही नहीं कि बैठे क्यों हुए। आपको समझ आ रही मेरी बात की? हाँ जी, समझ आ रही है। अगर चंद लोग भूख हड़ताल करके चेयरिंग क्लास में बैठ जाए और के हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, मुतालबा जो है वो हुकूमत तक ना पहुंचाए और भूख हड़ताल करें, कभी कुछ नहीं होगा। लिहाजा रोजा सिर्फ उस वक्त कारगर साबित हुआ उनके वहां जब उसके साथ दुआ भी थी। मैंने आज कोई मिसालें आपको दी हैं, रोजा दुआ के बगैर जीरो। तो रोजा करता क्या है? रोजा दुआ का माहौल हमें देता है। जब आप रोजा रखते हैं, असल में रोजे की हालत में आप कहते हैं कि हम रोजे में हैं और आप दुआ में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, प्रस्तिश में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, कलाम में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। रोजा आपको दुआ का माहौल देता है, खुदावंद की हुजूरी आप महसूस करते हैं। तो ये थे पुराने आदमी की चंद मिसालें, लेकिन नए नामे की एक आयत के साथ मैं आज का पैगाम खत्म करूंगा। सुनिए, रोमियो पहला बाब उसकी 18वीं आयत सुनिए। इस आयत के मुताबिक निजात, गुनाहों की माफी और तौबा रोजे से नहीं है। नए नामे की तालीम दे रहा हूं मैं, पुराने नामे की नहीं दे रहा। फिर सुने, मैंने जो कुछ कहा मैं रिपीट कर रहा हूं। जरा हाथ हटाए, मुझे पता लगना चाहिए कि आप समझ रहे हैं। नया नबी की तालीम यीशु की दे रहा हूं। तौबा, गुनाहों की माफी
रोजे से नहीं है, बाइबल की तारीफ। अगर हम रोजा रख के कहें कि खुदा हमारे गुनाह माफ कर देगा, कभी नहीं करेगा। नई आदमी की तालीम के मुताबिक रोजा रखना निजात के लिए, गुनाहों की माफी के लिए बाइबल की तालीम नहीं है। तो फिर कैसे मिलेगी माफी, कैसे मिलेगी? लिखा है खुदा के कलाम में, यूहन्ना का पहला खत, उसमें लिखा है पहले बाब की 7वीं से 9वीं आयत, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, सिर्फ काफी है इकरार ही, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें और यीशु से कहें, ऐ यीशु मेरे दिल में आ, मेरे गुनाह माफ कर, अपने खून से धो के मुझे पाक कर दे, तो खुदा का बेटा यीशु मसीह अपने खून से तमाम गुनाहों को धो के पाक कर देता है। ताकि बताइए तो गुनाह बख्शे जाते हैं दावे से, गुनाह बख्शे जाते हैं यीशु के नाम को कबूल करने से, निजात मुफ्त में मिलती है। अगर हम अपनी कोशिश से, अपने रोजों से, अपनी सखावतों से, अपनी रास्तबाजी काम से निजात हासिल करें तो हमारे पास फख्र है। सुनिए, अगर मैं कोई ऐसा काम कर लूं अपने जोर से तो मैं फख्र करूंगा कि मैंने किया, तो खुदा ने उसमें फख्र की गुंजाइश ही रखी। लिखा है निजात मुफ्त में मिलती है, क्योंकि ये फजल का दौर है, मुफ्त में, कोई रास्तबाजी काम नहीं, सिर्फ कबूल करना है यीशु निजात देने वाला है, और यीशु से कहना है यीशु मेरे दिल में आ, मेरे गुनाह माफ कर। तौबा के लिए रोजे की जरूरत नहीं है, सिर्फ माफी मांगने की है, तौबा करने की है। हाँ, एंड कर रहा हूं, मैंने शुरू में कहा था उसी बात को दोहराऊंगा, रोजा जरूर रखें, लेकिन वो रखें जो ईमानदार है। और किस लिए रखें, किस लिए रखें? खुदा की हजूरी में बैठने के लिए, दुआ में बैठने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, हमद करने के लिए, गीत गाने के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, कुर्बानियां चढ़ाने के लिए, हदिये नजराने लाने के लिए, ये सारी बातों को लेकर प्रस्तुत में खुदा के साथ रोजे में है। अब रोजा कब रखें, कब खोलें? अगले बार इस पर लंबा चौड़ा पैगाम होगा, एक जुमले में खत्म करूंगा। रोजा कब रखें, कब खोलें, क्या खाएं, क्या ना पिए, और से सुन लें। कब रखें? जब आपका दिल चाहता है। हाँ जी, रोजा कब रखें? जब आपका दिल चाहता है। कितनी देर का रखें? जितना आपकी मर्जी है। ये आपका खुदा का मामला है। मैडम कई दफा रोजा रखती है, खुदा से कहती है खुदा मैं अभी शुरू कर रही हूँ, इतने बजे तक मेरा रोजा, मैं इतने बजे खोल लूंगी। ये खुदा का और आपका मामला है। तीसरा बंदा इसमें हमें कौन होता है जो वो फोर्स करे कि मेरी तालीम को माने। लिहाजा आप अपने तौर पे खुदा के साथ मुआहिदा करें और खुदा से कहें खुदा मैं 1 दिन का रोजा रखूंगा, 2 दिन का रखूंगा, 3 दिन का रखूंगा, 7 दिन का रखूंगा, 40 दिन का, ये आप पे डिपेंड करता है जितना आप रख सकते हैं। यीशु ने कहा मेरा जुआ मुलायम है, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, मेरा जुआ मुलायम है, हल्का है। तो वो कभी भी हमें ऐसा नहीं कहेगा कि हम 40 दिन का रोजा रख लें और कब्र में चले जाए। बात यह है जितना आप रख सकते हैं उतना रखें, जितनी देर के लिए रख सकते हैं उतना रखें, और खुदा की हुजूरी में बैठें। कोई छुट्टी का दिन देख लें, कोई छुट्टी का दिन जिस दिन आप कामकाज पे नहीं जा रहे उस दिन रोजा रख लें, और रोजा रख के तो दुआ में ठहरे, दुआ में ठहरे, गीत गाएं, बाइबल पढ़े, प्रस्तुत करें, खुदा के खादिम को अपने घर में बुला लें, या जैसे भी शुक्रगुजारी की इबादत करवा लें, खुदा आपको बरकत देगा। ये ईमानदारों का रोजा है, बाइबल में इसकी तालीम है। रोजे की तालीम जारी रहेगी अगले इतवार। खुदा आपको बरकत दे। बोलिए खुदा यीशु मसीह की जय, खुदा यीशु मसीह की जय। हम रोजा रखेंगे अपने मकसद के तहत, जब चाहे रखेंगे, जरूर रखेंगे जब तक यीशु नहीं आता। खुदा से रफाकत के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, प्रस्तुत के लिए, यीशु मसीह के नाम में आप सबको बरकत दे।